દેશવ્યાપી શિક્ષણ બચાવો લોકશાહી બચાવો આંદોલનના ભાગરૂપે તથા દિલ્હીના જંતર મંતર ખાતે આમરણાંત ઉપવાસ પર ઉતરેલા શિક્ષણવિદ, પર્યાવરણવાદી, સમાજ સુધારક અને ઇજનેર સોનમ વાંગચુકના સમર્થનમાં ભુજ ખાતે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ અને વિવિધ બિનરાજકીય સંસ્થાઓના ઉપક્રમે પ્રતીક ધરણાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે દેશના વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલા શિક્ષણ ક્ષેત્રે સરકાર દ્વારા અસરકારક અને પારદર્શક પગલાં લેવામાં આવે તે સમયની માંગ છે। વારંવાર બનતી પેપર લીક જેવી ગંભીર ઘટનાઓને કારણે લાખો વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય પર પ્રશ્નાર્થ ઊભો થાય છે। આવી ઘટનાઓ માટે જવાબદાર તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેમજ નૈતિક જવાબદારી સ્વીકારી સંબંધિત ચૂંટાયેલા મંત્રીઓ રાજીનામું આપે તે માટે અસરકારક રીતે અવાજ બુલંદ કરવાની જરૂરિયાત વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી। પ્રતીક ઉપવાસ પર ઉતરેલા સમાજસેવી વ્યક્તિઓને સમર્થન આપવા માટે રાષ્ટ્રીય દલિત અધિકાર મંચ કચ્છના પ્રમુખ હિતેશ મહેશ્વરી, મુન્દ્રા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના પ્રમુખ એડવોકેટ કાંજીભાઈ દેવજીભાઈ સોંદરા, અંકિતા ગૌર, સામાજિક અગ્રણી ડોક્ટર રમેશ ગરવા, દતેશ ભાવસાર, અંજલિ ગૌર, માવજી મહેશ્વરી, રાણુભા જાડેજા, નરેશ મહેશ્વરી, રામદેવસિંહ જાડેજા, લાખાજી સોઢા, વેરશી મહેશ્વરી, એચ.એસ. આહિર, મોહમ્મદ લાખા, યાકુબ મુતવા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ ઉપરાંત ધીરજ ગરવા, મયુર બળિયા, સુરેશ કંઠેચા, રમણીક ગરવા, રમેશ થારુ, રાજેશ મારુ, વનિતા શેખવા, હંસા ચાવડા, હંસા ધેડા, હીરજી મહેશ્વરી, કરણ ફફલ, ભરત મહેશ્વરી, તુલસી મહારાજ, હરેશ મહેશ્વરી, સુરેશ સમડિયા, રાહુલ ધુઆ, जिगर जेपार, भूपेन्द्र वाला, भरत कटुआ, जयेश फुलिया, किसन दाफड़ा, भरत दाफड़ा, दीपक परमार तथा अन्य साथी समाज सुधारक मित्रों मोटी संख्या में धरना स्थले हाजर रह्या हता अने पोतानुं समर्थन व्यक्त कर्युं हतुं। आ कार्यक्रम दरमियान शिक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता, विद्यार्थीओने न्याय અને લોકશાહી મૂલ્યોના સંરક્ષણ માટે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક અને અસરકારક પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગ સાથે ઉપસ્થિતોએ એક સ્વરે અવાજ ઉઠાવ્યો। બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 11 ગુજરાત, મુન્દ્રા, કચ્છ। જે રીતે સમગ્ર દેશ જાણે છે કે હાલ છેલ્લા 20 દિવસથી ઉપરનો સમય વીતી ગયો છે। દેશની રાજધાની દિલ્હી જંતર મંતર ખાતે જે ભૂખ હડતાલ અને એક खूब उग्रताना भागरूपे एक आंदोलन चालू है जेनो मुद्दो है शिक्षण। गत समय में जे नीटना पेपर लीक थया अने एना पगले 23 जेटला छोकराओए आत्महत्या करी। खरा अर्थमां ए आत्महत्या नहीं पण आ सरकारनी कचाशना पगले धर्मेन्द्र प्रधान जे शिक्षण मंत्री छे एनी क्यांक कचाशना पगले तेओए आत्महत्या करवी पड़ी अने ए मजबूर थया। तो एना पगले जे देशना एक वैज्ञानिक कहेवाय सोनम वांगचुक जे छेल्ला 20 दिवस थी ऊपर थया जे जंतर मंतर खाते भूख हड़ताल ऊपर बैठा अने आजे लोकशाही ने जाने ए हदे आ सरकारे तकलीफ पहोंचाड़ी छे अने एनी हदों वटावी छे के गत 18 तारीखना बळजबरी पूर्वक दिल्ही पोलीस द्वारा सोनम वांगचुक ने त्यांथी हटावी लेवामां आव्यो। ए साथे साथे आपणे सर्वे देशना लोकोए जोयुं अने ए विडियो अने ए चित्रों जोईने हृदय द्रवी उठे। गई काले 20 जुलाईना जे संसद मार्च योजाई ए संसद मार्चना एवा विडियो आपणे जोई रह्या छीए जेनामां विद्यार्थीओ अने युवानो उपर एवा लाठीचार्ज करवामां आव्या। त्यां जे पण गया हता तेना उपर टीयर गैस मूकवामां आव्युं। ए हदे जाणे के तेओ विद्यार्थीओ के युवाओ के देशनो भविष्य नहीं पण आतंकवादी होय। तो आ सरकारने ए ज आपणे प्रश्न पूछी रह्या छीए के आ प्रोटेस्ट शिक्षण माटे हतुं, लोकशाही बचाववा माटे हतुं, तो शुं करवा माटे तमने एना उपर दमन गुजारवुं पड़े। आज रीते आजे कच्छ जिल्ला मध्य कलेक्टर कचेरी समक्ष राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच तेमज अन्य बिन राजकीय संस्थाओं साथे मळी अने आजे 2 दिवसना धरણા योजवामां आव्या छे। आजे धरણાનો प्रथम दिवस छे अने अमारी मांग ए ज छे के शिक्षण मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पोतानी भूल स्वीकारी अने राजीनामું आपे। एना बाद जे सोनम वांगचुक ने बळजबरी पूर्वक त्यांथी लई जवामां आव्या छे तेने रिहा करवामां आवे अने जो ते शांतिपूर्ण त्यां धरણા आंदोलन करी रह्या छे तो आंदोलन एने आगळ वधारवा माटे पण परवानगी आपवामां आवे। ए साथे गई काले जे बर्बरता पूर्वक अने खूब लाठीचार्ज करवामां आव्यो छे तेना विरुद्धमां पण सरकार जे पण आनो आदेश कर्यो होय एना विरुद्धमां चोक्कस पगलां ले। साथे जे 22 થી 23 आपणा नवयुवान
છોકરાઓએ જે આત્મહત્યા કરી છે તેમને પણ વળતર મળે। અને મુખ્ય મુદ્દો, જ્યારે કચ્છ કલેક્ટર કચેરીની સમક્ષ બેઠા હોઈએ તો ચોક્કસ આપણે કલેક્ટર સાહેબને પણ કહીએ છીએ કે કચ્છમાં આજે શિક્ષણની ઘોર ખોદાઈ ગઈ છે। આજે યુનિવર્સિટીથી કરી માધ્યમિક શાળાઓ હોય, ઉચ્ચતર શિક્ષણ હોય કે પ્રાથમિક શાળા હોય, આજે કચ્છના ખૂણાઓમાં જે શાળાઓ છે જેને તાળા લાગ્યા ઉપર આવી ગયા છે। આજે એટલી બધી શિક્ષકોની ઘટ છે કે આપણે આપણા બાળકોને ભણાવી કઈ રીતે શકીએ। માટે આ જે ધરણા છે તે શિક્ષણ માટે અને લોકશાહી બચાવવા માટે આજે કચ્છ જિલ્લાના દરેક આગેવાનો સાથે એકત્રિત થયા છીએ। અમારા શાંતિપૂર્વક ધરણા ચાલુ છે અને અમારી એ જ માંગ છે કે શિક્ષણ બચાવો, લોકશાહી બચાવો અને આ તાનાશાહી સરકારમાં બેઠેલા ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન જેવા મંત્રીઓના રાજીનામા લો। મારું નામ શેખવા વનિતા છે અને હું એક સ્ટુડન્ટ છું। આજે અમે અહીંયા કને શિક્ષણને બચાવવા માટે ધરણા ઉપર બેઠા છીએ કચ્છમાં કલેક્ટર કચેરી સામે। આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આ ભાજપ સરકાર ઓમ તો કહે છે કે યુવાનોનો દેશ છે। શું યુવાનોનો દેશ છે તો યુવાનોનું શિક્ષણ શું સારા હાથમાં છે? એ જ લોકો યુવાનોના શિક્ષણ અને ભવિષ્યને મારી રહ્યા છે। એક તરફ તો દુનિયામાં બતાવે છે કે ભારત એ યુવાનોનો દેશ છે, જ્યારે એમને સારા માટે જોઈએ છે ત્યારે એક યુવાનોનું નામ લઈ અને સારા શબ્દો વાપરી અને દેશનું નામ રોશન કરવાની વાતો કરે છે, જ્યારે ખરેખર તમે ભારત દેશમાં એ યુવાનોને પૂછશો ત્યારે આપણે આજે જોઈ રહ્યા છીએ કે એ જ યુવાનોની હાલત દિલ્હીમાં શું થઈ રહી છે। એને મારવામાં આવી રહ્યા છે, ટીયર ગેસ આપવામાં આવી રહ્યા છે, જવાનોને મૂકવામાં આવ્યા છે। તો જવાનોના ઘણાઓના જે ઓળખ માટેના જે ડોક્યુમેન્ટ શું કહેવાય અહીંયા રાખવામાં આવે છે એ નથી, તો પછી યુવાનો જ અહીંયા કણે સેફ નથી। અને તમે વાત કરો છો કે ભારત અમારો યુવા પ્રધાન દેશ છે, તો ના તો યુવાનો જોડે રોજગારી છે, ના શિક્ષણમાં છે। શિક્ષણમાં જઈએ તો પેપરો લીક કરે છે, નીટ જેવા પેપરો, અને સર્ચ કરીએ છીએ આપણે ગૂગલ ઉપર તો કેટલાય પેપરો લીક થાય છે, એનો કોઈ આંકડો નથી આપેલો। જો તમે આંકડો નથી આપતા તો કેટલા એવા અંદરખાને પેપરો લીક થતા હશે? શું આમાં અમે યુવાનો સેફ છીએ? અમારો ભવિષ્ય સેફ છે? અમે પ્રશ્ન એ કરીએ છીએ। બીજો પ્રશ્ન કે બાળકોને અમે જોઈએ છીએ એઝ અ કાઉન્સલર, મેં આજ સુધી જે 1 વર્ષ કામ કર્યું છે તો બાળકોની જે સ્થિતિ છે કે ભણતરમાં એવા વિષયો રાખેલા છે કે જે સેમેસ્ટર પદ્ધતિ રાખી દીધી છે, જે કાંઈ કામની જ નથી આવતી, કે ભણાવવામાં આવે મૂકી દો, તો પછી બાળકોનું ભવિષ્ય ક્યાં ડૂબી રહ્યું છે? रफ्तार का जुनून, स्टाइल का तूफान। आपकी मनपसंद टीवीएस बाइक अब मुंद्रा कच्छ में युवा टीवीएस शोरूम पर। शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस का मौका न चूकें। अभी कॉल करें 9998812998 या 9724518848।